हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा एजुकेशनल साइकोलॉजी +3 फर्स्ट सेमिस्टर कोड 2 एजुकेशन बा जो मैंने एजुकेशन G2 रखिंट से तो आज आम कौन पढ़ा आज आम पढ़ा मानसिक स्वास्थ्यर लक्षण विषय सिम्पटम्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मैं पूर्व क्लास रे मानसिक स्वास्थ्य क्या कहुए और तार धारणा विषय में पढ़ी। जदि से वीडियो गुड़िक देखिन ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से वीडियो लिंक दिखाई कि प्लेलिस्ट अच्छी जाकि तुम प्रथम देखी नब। आउ जदि आज वीडियो जदि भल लगिला ताले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलिए ना और चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदेवी। तो आज आम पढ़ा कौन ना मानसिक स्वास्थ्यर लक्षण विषय। प्रथम देखी ना कौन लिखाई मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक मानसिक व्यवस्था जहाँकि व्यक्ति विशेषर कौन एक अवस्था मध्य सीमित नुहे। यह व्यक्ति विशेषर विभिन्न मानसिक अवस्था सह संपृक्त अटे। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिर विभिन्न परिवेशगत समयोजन सामर्थ्य सामाजिक मर्यादाबोध व्यक्तित्वर विकास सहित सकारात्मक भाव संपृक्त बोली कहले किसी भूल हेब ना। तेणु मानसिक स्वास्थ्यर लक्ष्य मध्य समयोजन सामर्थ्यर लक्षण सह सामान बोली कहुए। यही मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक मानसिक अवस्था माने यह व्यक्ति विशेषर जो किसी निर्दिष्ट सीमा मध्य सीमित नुहे तार परिसर यही मानसिक स्वास्थ्यर परिसर होची बहुत व्यापक बा बहुत बड़ जहाँकि कौन ना मानसिक अवस्था सहित जड़ित अटे। कौन ना ये मानसिक व्यक्ति विशेषर मानसिक अवस्थाटा बुझीपार तो मानसिक स्वास्थ्य विभिन्न परिवेशगत बस देख जदि जड़े व्यक्तिर यदि हेल्थ भल अच्छी ताले से समयोजन परिवेश सहित खाप खु चलार तार सामर्थ्य रोचे। सामाजिक तार आम समाज तार गोटे मर्यादा रोचे गोटे तार व्यक्तित्व गोटे भल पर्सनालीटी रही पारे बुझीपार तो यह क्या मध्यम ना सब मानसिक स्वास्थ्य मध्यम होची। माने जदि गोटे व्यक्तिर जदि मानसिक स्वास्थ्य भल अच्छी ताहले से परिवेश सहित खाप खु चली पारुची तार समाज तार गोटे मर्यादा रोचे तार गोटे भल पर्सनालीटी गठन हो पारुची बुझीपार तो ये सब मेंटल हेल्थ द्वारा होची और परिवेश द्वारा मध्य प्रभावित होची। यदि तुम खराब परिवेश रे जदि रहिलो जो ठारे पानी पवन तुम जदि भल से पाई पारलनी ताले तुम मेंटल हेल्थ बा मानसिक स्वास्थ्य तुम खराब हेबो द्वारा तुम जो जिनिस तुम विकास होगा कथा ताहा विकास हो पार ना बुझीपार तो ये मानसिक स्वास्थ्यर लक्षण कौन कौन लक्षण रही से विषय आम देखीदेवा। तो प्रथम कौन अच्छी ना मानसिक तृप्ति जहाँ आम इंग्राजी कहूँ मेंटल सैटिस्फैक्शन। जीवन समस्त दुख सुख बाधा विघ्न और शांति अशांतिर मुकाबला सहित उपजुवा समस्यार समाधान करी जो व्यक्ति जीवन संग्राम रे आगई थाए सही व्यक्ति ही मानसिक तृप्ति लाभ करे जहाँकि मानसिक स्वास्थ्यर अन्यतम लक्षण अटे। माने देख आम जन्म होचु माने आमर जीवन दुखपूर्ण अनेक गुड़िए शिक्षाविद माने बा साइकोलॉजिस्ट माने कहिसंती भारतीय दार्शनिक माने कही कि मनुष्य जीवन ही दुखपूर्ण बोली। आमर जेहेतु जीवन आम जन्म पाइछु तार जन्मर मृत्यु पर्यंत आमर कौन ना शांति अशांति बाधा विघ्न आज दुख अच्छी तो काली सुख हेब आज शांति आम अच्छु तो काली अशांति रहिबा एभली भाव में जीवन चली आमर जीवनटा मनुष्य मान जीवन दुखपूर्ण कहले किसी भूल हेब ना। तो सही जो दुखपूर्ण अच्छी से दुखपूर्ण बा जो समस्या गुड़िक आसूची जो परिस्थिति गुड़िक आसूची से परिस्थितिर किपरि आम समाधान करवा जो समस्या आसूची तार समाधान करके आम चली पारिबा परिवेश सहित खाप खुई चली पारिबा ताहले आम मानसिक तृप्ति माने आमर मेंटल सेटिस्फाई हेबा माने आम गोटे समस्यार समाधान कले कौन हेब आम तृप्ति पाई था आनंद लाभ करि जहाँकि कौन मानसिक स्वास्थ्यर गोटे लक्षण अटे बुझीपार तो ये समस्त परिस्थिति परिवेश और समस्या क्षेत्र में जदि व्यक्ति हारी जाए तेबे से उद्विग्ना और अवसादपूर्ण हो जाए जहाँकि तार मानसिक स्वास्थ्य को दुर्बल कर पकाए। सुतरां व्यक्ति विशेष सुखरे अत्यधिक विभोर और दुखरे
ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ସୀମାଚୀନ ନୁହେଁ। ମାନେ ଦେଖ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଖୁସି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମନୋଭାବ କରୁଛି ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଥକାପଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଅବସାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ମାନସିକତା ବା ସୋସିଆବିଲିଟି। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ମେନ୍ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରେ ଓ ବଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ସେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ସ୍ନେହ, ମମତା, ପ୍ରୀତି, ମୈତ୍ରୀ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସାମାଜିକତାର ପର୍ଯ୍ୟବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସାମାଜିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମାନେ ସେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସମାଜରେ ରୀତିନୀତି ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ମାନିକି ଚଲୁଛି। ସେ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଣେ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ମିତ୍ର ଭାବନା ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛି। ଏସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଏସବୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଭଲ ଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ? ତ ୟାର ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଛୋଟ ଲୋକକୁ କେବେ ସ୍ନେହ କରିବନି, ତୁମେ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣୁଛୁ କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି? ନା ତା'ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ତା'ର ହେଉଛି ସାମାଜିକତା। ମାନେ ସେ ସମାଜରେ ଯଦି ଚଲିପାରୁଛି, ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଲିପାରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସମାଜରେ ଯଦି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଲିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ନା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ। କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ ହିଁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭୁଲ, ଠିକ୍, ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଭଲମନ୍ଦ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭଲମନ୍ଦ ଓ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସମାଜରେ ଆଗେଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତା'ର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା କଲେ ମୁଁ ଦୋଷ କରୁଛି, କେଉଁଟା କଲେ ଭଲ କରୁଛି ଓ ମୋର ଶକ୍ତି କେତେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। କିଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛି ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ, ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେଉଁଟା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ମାନେ କେଉଁଟା ଦୋଷ କରୁଛି ମୁଁ ଦୋଷ କରିବି ନାହିଁ, କେମିତି 5 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ସମାଜରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ବୋଧ ଏବଂ ନିରାଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କାର ଶିକାର ନ ହୋଇ ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କି ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ମାନେ ଧରିନିଅ ଆମର ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ପଢ଼ିବାର ପାଇଁ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ର ପଇସା ଅଭାବ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ଯଦି ଗଣନା ହୋଇଥିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ କି ନା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଭଲ, ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗୁଣରୁ ସେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ
ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ତାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଇବା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭର ଜୀବନଯାପନ କରି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଧରିନିଅ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇଆ ପାଗଳ, ଯାହାର ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଧରିନିଅ ଦୋକାନ ଦେଇଛ, ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ କହିବ କ'ଣ ନା, ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ତ ସେ ପାଗଳ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଜଗିବ? ସେ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରିଦେବ, କିମ୍ବା କିଏ ଆସିକି ଖାଇକି ପଳେଇବ, ସେ କିଛି ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ କହିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ପାଗଳଟା। ଯଦି ତୁମର ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ବାଇଆ ପାଗଳ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମଧ୍ୟ, କି ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖୁତା ଦୋକାନ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ଏମିତି କହିବେ। ଯଦି ତୁମର ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଭଲ ନଥିବ, ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେବ? ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳଟାକୁ ଡାକିବ ନା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ଅଛି ସମଯୋଜନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଦେଖ, ସମଯୋଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହି ସମଯୋଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଚତୁରପଣିଆରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯଦି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ତ ତୁମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେତେ ତୁମର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ତୁମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ସେ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଦେବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଓ ଯଦି ଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ, ଏମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକି ଯଦି ଏମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଲୁଛନ୍ତି, ସମଯୋଜନ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସଫଳତାକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଚତୁରପଣିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯାହାକି ଏହା କ'ଣ ଅଛି ନା, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଯଦି ବାଇଆ ପାଗଳ ଗୋଟେ, ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ କେବେ କରିପାରିବନି ପାଗଳ ଲୋକ ଗୋଟା। ସେଥିପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏସବୁ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ବା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଗ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପରିପକ୍ୱତା ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଆମର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ମାନେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର କିଛି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପରିପକ୍ୱତା କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ମେଣ୍ଟାଲି ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେତେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଗ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଣରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ତା'ର ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି।
से किसी जिनिस निष्पत्ति नेउछि ना मो एई जिनिस कले ठीक और जिनिस कले भूल ता निष्पत्ति नहीं पारुछि किए ना जार मानसिक परिपक्व अधिक अच्छी बुझीपार तो तापर लास्ट अच्छी अभिप्रेरणा बा मोटिवेशन जीवन सदा सर्वदा उणा अधिए समस्या विजड़ित और संघर्षमय अटे तेणु व्यक्ति जीवन में अनेक समस्यार सम्मुखीन हो यार समाधान दिगरे प्रयास जारी रखे व्यक्ति समस्यार समाधान करी आनंद और तृप्ति लाभ करिथाए तेबे एही समस्त समस्या समाधान कार्य निमंते व्यक्ति अभिप्रेरित हेबा आवश्यक कारण अभिप्रेरणा बिना व्यक्ति कौन समस्या समाधान पाई आग्रह करे नहीं। ये दृष्टिकोण विचार कले जे अभिप्रेरणा मध्य मानसिक स्वास्थ्यर अन्यतम लक्षण बोली कहुपर माने देख मनुष्य जीवन में जिते गुड़िके समस्या आसूसी से समस्यार समाधान करुच्ची व्यक्तिटा तो से समस्यार जो समाधान करुच्ची से कौन करुच्ची ना आनंद लाभ पाँच और सेटिस्फाए होची के ना व्यक्तिटा तो सही जो कार्य समस्यार समाधान करुच्ची से प्रति व्यक्ति मोटिवेट हवा आवश्यक माने अभिप्रेरित हवा आवश्यक कारण कौन ना कारण अभिप्रेरणा बिना ये मोटिवेशन बिना कौन समस्यार समाधान करने व्यक्ति आग्रह कर न था माने जदि जड़े व्यक्ति मोटिव ना माने तुमको एवं देख धरी तुम एवं सैड रे अच्छ दुखपूर्ण अच्छ तुमको जब धरी मुझे तुमको मोटिवेशनल कथा कहबी ताले तुम मोटिवेट हे पाठ पढ़ाई आग्रह प्रकाश कर जदि आग्रह ये क्यों सृष्टि होची ना मोटिवेशन रु जदि तुमको किए मोटिवेट करुच्ची ताले तुम किसी कार्य करने आग्रही हो पाठ पढ़ा बोली ना तुम जो किसी भी कार्य कर तुमको जदि किए जदि मोटिवेट करुच्ची कि तुम निजे निजे मोटिवेट होच निज अंतर रु ताहा होची कौन ना ताहा होची समस्यार समाधान प्रति आग्रह सृष्टि करवा तुम्हें जदि कौन कर तुमर जदि मोटिवेट होच निजे निजे मोटिवेट होच तो से कौन कार्य करने तुम्हें आग्रही होच जदि आग्रही हेल तो कौन हे तुम कौन समस्या समाधान कर किंतु तुम गोटे कार्य करने तुम आग्रही होन ताहले तुम से कार्य करें सफलता पाइपर ना से कौन कार्य ये मोटिवेशन हाथ टिके उणा अधि रही है बुझीपार तो आज आम कौन पढ़ले ना आज आम पढ़ले कि मानसिक स्वास्थ्यर लक्षण विषय जदि भिडियोटी भल लगी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलें नहीं और सांगसाथी मान को शेयर करने जमा भूलें नहीं और टेलीग्राम रे जॉइन होना हो ताहले जाकि जॉइन होगा जमा भूलें नहीं नेक्स्ट वीडियो आम आ किसी विषय पढ़ा से पर्यंत रोची धन्यवाद।